Andarki Namaskaram, Happy New Year, Shankranti Subhakanshlu. It feels nice to be here on the beginning of the year. The first shoot I came for was Pavitra's shoot. It feels great, it feels wonderful. The first time I met Sir, I just come back from Tirupati. So for me it was a very beautiful, lucky day. I got darshan and Sir came and narrated the script to me. I think it's a, if it wasn't for Janardhan Sir, I don't think I would have done it if it wasn't for him. He's added a lot of innocence, lot of honesty, lot of reality, but at the same time a lot of connectivity. You connect with this character very easily. The scenes are written very well. They have a lot of message to come across. It's not just a story which is told because it has to be told. It's a story which is told because I feel somewhere he really felt it, connected with it. There are a lot of beautiful scenes, beautiful dialogue which he has written, which are fantastic. For me, it has a lot to perform. I know they say it's a bold film, but I think it's a very it's a very simple film, and I think, like Sir said, it's a film which you can watch with your kids also. It's a very simple, nice film, I will say. It's wonderful to work with such famous actors. Rosa ma'am, I've been a big fan of hers. Her smile just like lights up the whole screen. Yeah, you need nothing but just a smile. Such a beautiful, sweet, smiling face. It's just so innocent. Sometimes I feel like going and like doing this to her cheeks. It's so cute when she laughs. She's also very sweet. In fact, she came here to this shoot to celebrate her birthday. I thought it was so sweet. And then we all cut a cake for her. That was nice. Today was Xavier Sir's birthday also, so we cut a cake for him also. It's wonderful to work with him, wonderful to work with Sai Garu. It's wonderful to work with such beautiful cast. My co-star is a young guy, but it's his first film. But my only request is that I know it's beautiful to write. I know it's fun to write crazy things about a film, but I'll say promote it in a way that it's meant to be promoted. Don't unnecessarily sensationalize it. It's just a simple film, and yes, the subject is very sensitive. It's treated in a very sensitive way. It's treated in a very mature way. It's not about, the film is not about putting some scenes just to make it sell. It's about a lot of sensitive issues that the film is trying to touch. So my only request is that please write about that, other than writing about something just like writing OSs and just trying to sell the film. So I would say just be cooperative, because it takes a lot to do a film like this, and your good words helps a lot. Thank you. Maharshi garu vachi naaku katha cheppagane ఏం సార్ ఇంత సాహసం చేస్తున్నారు అన్నాను. లేదు సార్, నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పబోతున్నాను అని ఆ నిజాన్ని ఈరోజు పవిత్రగా మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. సో నాకు మంచి మిత్రుడు సాధక్. సో కథ వినగానే నేను ఫస్ట్ అడిగింది హీరోయిన్ ఎవరు అని. సో హీరోయిన్ ఎవరు చేస్తున్నారంటే శ్రియ ఇంత క్యారెక్టర్ చేయగలదా అని మనసులో ఉండింది. బట్ మహర్షి గారి మీద నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండింది, బికాస్ వెరీ పవర్ఫుల్ స్క్రిప్ట్. సో నేను ఫస్ట్ శ్రియతో చేసిన తర్వాత ఐ రియలీ ఫెల్ట్ షీఈ్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్. శ్రియకి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ అవుతుంది తన కెరియర్లో. అండ్ తన ఒప్పుకోవడం కూడా నిజంగా యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఐ థింక్ షీ టుక్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్. సో మంచి క్యాస్ట్. అలాగే రోజా, నేను రోజానే శ్రియతో ఫస్ట్ టైము, అలాగే రోజాతో నేను హీరోయిన్గా మీ ఇద్దరం డ్యూయట్లు పాడిన రోజులు ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మీ ఇద్దరం చాలా రోజుల తర్వాత కాంబినేషన్లో. అండ్ రోజా క్యారెక్టర్ చాలా ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్, అట్ ది సేమ్ టైం వెరీ సెంటిమెంటల్ రోల్. చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ని. అలాగే కౌశిక్తో, సాయిబాబాతో మా ప్రయాణం మొదలైంది. ఆ తర్వాత శంకరాచార్యలో చేసాం. ఇది మా 3వ సినిమా. సో నా కొడుకుగా ఇందులో చేస్తున్నాడు.
సో కొడుకు కదా అని చెప్పి బ్రదర్ అనుకోకండి, నా గెటప్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఈవెన్ శ్రియా ఇస్ షాక్ నౌ, ఏంటి మీరే నా సాయి కుమార్. సో అలాగే సురేష్ కెమెరామెన్, తనతో నేను కొన్ని మంచి సినిమాలు చేయడం జరిగింది. సో టోటల్గా మంచి కథ, ఒక మంచి కథకి ప్రాణం పోసే ప్రొడ్యూసర్లు ఏ విషయంలో రాజీ పడకుండా ఒక మంచి సినిమా తీయాలి. ఇందాకే అంటున్నారు మహేశ్వర్ రెడ్డి గారును సాధక్, ఇది ఒక సెన్సేషన్ అవ్వాలి సార్, ఒక టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ అవ్వాలి సార్ అని. సో తప్పకుండా ఇందాక ఏవిఎస్ గారు చెప్పినట్టు తప్పకుండా పాజిటివ్గానే ఉంటుంది, కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్స్ ఎ బోల్డ్ ఫిలిం అండ్ ఇట్ విల్ బి ఎ గోల్డ్ ఫిలిం లైక్ మహర్షి గారు చెప్పినట్టు. సో నేను సామాన్యుడు ప్రస్థానం రెండిటికి నాకు ఫిల్మ్ఫేర్ రావడం, రెండిటికి నంది అవార్డు రావడం, మళ్ళీ ఒక పొలిటికల్ క్యారెక్టర్, ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా ఈ సినిమాలో మేము ముందుకు రాబోతున్నాను. సో టోటల్గా మంచి టెక్నీషియన్స్, మంచి క్యాస్టింగ్, మంచి పవిత్రమైన టైటిల్ అండ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అంతే. సో గాడ్ బ్లెస్, ఆల్ ది బెస్ట్. మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నిజంగానే అందరు చెప్పినట్టు కాకుండా ఈ సినిమాలో నాది చాలా చాలా మంచి రోల్, ఇంతవరకు నేను చేయనటువంటి రోల్. డెఫ్ అండ్ డమ్ క్యారెక్టర్, ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్. మామూలుగా మాట్లాడటం ఫేమస్, రోజా అంటే మాట్లాడుతూనే ఉంటుందని, కానీ పిక్చర్లో నాకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదు మా డైరెక్టర్ గారు. మొత్తం నా ఎక్స్ప్రెషన్స్, నా స్మైలింగ్స్, నా ఇన్నోసెన్స్ మీద తీసుకెళ్లారు. ఇంకో కొత్త రోజాని మీకు చూపించారు. ఇన్ని సినిమాలు యాక్ట్ చేసినా కూడా నాలో ఇలాంటి ఒక యాంగిల్ ఉందని ఆయన ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నారు. అండ్ నాకు ఇష్టమైన హీరోయిన్ శ్రేయ. నా గేమ్ షోలో చాలాసార్లు చెప్పుంటాను, చాలా అందమైన అమ్మాయి అండ్ చక్కగా క్యారెక్టర్స్లో సూట్ అయ్యే అమ్మాయి. నేను కూడా సాయి గారు అడిగినట్టే ఫస్ట్ అడిగింది ఆ క్యారెక్టర్ ఎవరు చేస్తున్నారు అని. ఎందుకంటే వేదం చూసింటాం మనం, అనుష్క ఎంత చక్కగా న్యాయం చేసింది ఆ క్యారెక్టర్కి. సో అలాంటి క్యారెక్టర్ ఎవరు చేస్తారంటే శ్రేయ అనగానే నేను చాలా హ్యాపీగా అయ్యాను. నా కోడల్ క్యారెక్టర్. అండ్ కౌశిక్ ఆల్రెడీ ఆదిశంకరాచార్యలో నేను కూడా లక్ష్మీదేవి క్యారెక్టర్ చేయడం జరిగింది, అక్కడ పరిచయం ఉంది. అలా మా పరిచయం ఇక్కడ కూడా ఈ పిక్చర్లో నా కొడుకు, అందమైన కొడుకు. ఓకే, అలాగే సాయి గారితో నా మొదటి సినిమా మీరు ప్రేమ తపస్సు చూస్తే అక్కడ స్టార్ట్ అయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు అన్నయ్యతో మళ్ళీ నేను ఈ పిక్చర్లో చేయటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ ఏవిఎస్ గారితో చేయడం అనేది ఇంకా సందడిగా ఉంటుంది సెట్లో, మీ అందరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. జనార్దన్ మహర్షి గారితో చేయడం ఫస్ట్ టైం నేను. నిజంగా ఆయన చెప్పే స్టైలు సినిమా కళ్ళ ముందర కనిపించేలాగా ఉంటుంది. ప్రతి డైలాగ్ కానీ సీన్ కానీ ఆయన చెప్తుంటే సినిమా చూస్తున్నట్టే అనిపించింది. నాకు చాలా నచ్చింది క్యారెక్టర్, వెంటనే నేను ఒప్పుకోవడం జరిగింది. అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ నిజంగా ఖర్చుకు వెనకాడకుండా ఒక మంచి సినిమా తీయాలని ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్. మీరందరూ కూడా విష్ చేయండి మాకు. మనం జనరల్గా వింటుంటాం ప్రతి పురుషుడు విజయం వెనకాల ఒక స్త్రీ ఉంటుందని. అయితే ఈ సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ ఒక స్త్రీ విజయం వెనకాల పురుషుడు. బేసిక్ నా క్యారెక్టర్ లైన్ అర్థమై ఉండాలి. చాలా డిఫరెంట్ రోల్, నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు. ఇప్పటివరకు ఒక అయ్యప్పగా చూశారు, లేకపోతే షిరిడి సాయిలో తాతియా క్యారెక్టర్లో చూశారు, డిఫరెంట్ రోల్స్ చూశారు. ఇది నాకే చాలా విచిత్రంగా అనిపించింది రోల్. పూర్తిగా ఎదగని పెద్ద పిల్లాడు, చాలా డిఫరెంట్గా డిజైన్ చేశారు మహర్షి గారు. ఫస్ట్ అంటే కమర్షియల్గా నేను చేసే ఫస్ట్ ఫిలిం ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్. మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ మహేష్ రెడ్డి గారు, సాధక్ గారు అండ్ సాయి గారితో నా 4వ సినిమా. చిన్నప్పుడు కూడా ఆయన కొడుకు క్యారెక్టర్ చేశాను. సో సాయి గారితో, ఆ తర్వాత రోజా గారితో 2వ ఫిలిం. నిజంగా వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం చాలా ఎంటర్టైనింగ్గాను నాలెడ్జబుల్గా ఉంది. అండ్ శ్రేయ అఫ్కోర్స్ ఒక యూత్లో ఒక అబ్బాయి శ్రేయాకి ఫ్యాన్ కాదు అని ఎవరు ఉండరు. ఈవెన్ శ్రేయ గారితో ఇది నా సెకండ్ మూవీ, బట్ యాజ్ ఎ హీరో ఇట్స్ ఎ ఫస్ట్ మూవీ. సో ఏవిఎస్ గారితో ఫస్ట్ మూవీ, ఆయనతో వర్క్ చేయడం ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంది. అండ్ చింటూ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి జనార్దన్ మహర్షి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. నేను మహర్షి గారు అమీర్పేటలో ఒకే అపార్ట్మెంట్లో ఉంటాము, కింద పైన. ఒకరోజు మార్నింగ్ పూట మహర్షి గారు వచ్చి, ఏం సార్ ఇలా వాకింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు సార్ అంటే, నేను ఒక పవిత్ర అనే సినిమా సబ్జెక్ట్ రెడీ చేసి పెట్టినాను అని
అప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. చెప్తూనే సార్ నా ఒక లైన్ చెప్పినాడు. లైన్ చెప్తూనే సరే సార్ మేము చేస్తాం సినిమా, దీన్ని మీరేం భయపడాకని చెప్పినాను. మీరు ఎంత చేసినా కానీ ఈ సినిమాకి ఇద్దరు అమ్మాయిలు కావాలని చెప్పినాడు. 2 పేర్లు చెప్పినాడు. శ్రేయ మేడం ఒకరు, ఇంకొకరు పేరు చెప్పినారు. ఆ పేరు వద్దులేండి, నేను ఓకే అని చెప్పేసినాను. మాకు శ్రేయ మేడం గారు సహకరించి ఐశ్వర్య అంటే మా చేత కాదు, శ్రేయ మేడం గారిని కావాలంటే మేము పిలుచుకొస్తాము అని నేను మన డైరెక్టర్ ఆదిత్య గారితో చెప్పడం జరిగింది. ఆయన ఆదిత్య గారు మేడం గారితో మాట్లాడము, కథ చెప్పడము అన్నీ ఒకే టైంలో జరిగినాయి. మరీ శ్రేయ మేడం గారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. దేవస్థానం సినిమా తర్వాత నేను చేస్తున్న సినిమా ఇది పవిత్ర. ఖచ్చితంగా ఒకటి మాత్రం చెప్పగలను, ఇది హానెస్ట్ సిన్సియర్గా చేస్తున్న సినిమా. స్త్రీ గౌరవాన్ని పెంచగలిగే స్థాయిలో, అంటే నేను ఒక మాటే చెప్పదలుచుకున్నాను. నాకు 2 కూతుర్లు ఉన్నారు, చిన్నపిల్లలు. వాళ్ళు చూస్తే కూడా ఈ సినిమా గర్వపడేలాగా నిజాయితీగా తీస్తున్న సినిమా. ఇలాంటి సినిమా నేను తీస్తున్నందుకు, ఇలాంటి సినిమా నా చేత తీయించే అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా నా ప్రొడ్యూసర్లు 2 సాధక్ గారికి, సాయి రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడున్న ఆర్టిస్ట్ అందరికీ థ్యాంక్స్. ప్రత్యేకంగా శ్రేయ గారికి చెప్పాలి. నేను శ్రేయ గారికి కథ చెప్పినప్పుడు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఏంటి అనేది మర్చిపోండి, కానీ సినిమా చూసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా లవ్ చేస్తారు క్యారెక్టర్ని. అట్ ది సేమ్ టైం ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత స్త్రీ అనే వ్యక్తి సృష్టికి ఎంత గొప్పది అని మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తాను. సో మీ అందరికీ నేను తిరిగి చెప్పేది ఒకటే, పవిత్ర ఈజ్ అన్ సిన్సియర్, దో ఇట్ ఈస్ ఎ బోల్డ్, ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఎ గోల్డ్ ఫిల్మ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.